આજે આપણે યુનિટ 7 કચ્છ એન્ડ દેવ્યાની જેમાં આપણે કાલે જોયું તો એનાથી આગળ જોતા પહેલા એકવાર આપણે રીડ કરીએ છીએ. વાંચો પહેલા. શુક્રાચાર્ય considered that Kutch was dead and said, I saw drinking life. Later in then he silently said the secret mantra of magic formula. It was Kutch appeared before the master and Devyani after him. With his first leg, he said the muscles killed him. Cut my body into pieces and fed the wolves and jackals. With them, when the wind said, your father will be I came out of the wolves and jackals, clearing their bodies, and now I stand before you. Kutch continues to live with Sukracharya and Devyani brought the Asurs. It could not be between Kutch to Kutch was the girl collecting flowers, and when the Asurs caught his body, him and grinding his body into parts, it mixed in the water of the ocean. Devyani was again in despair when Kutch did not return from jungle. She told her father that she would not wish to live unless Kutch was brought back. Again, Sukracharya with his magic spell brought Kutch back. The Asurs were very disappointed at their failure. They thought of a plan of dispose of Kutch in such a way that Sukracharya would never be able to bring them back. The Asurs thought Kutch just did third time. They killed him and burned his body. They collected the ashes and mixed the ashes with the diving wine. Then Sukracharya drank. When Kutch was visible, Devyani said to her father, Father, Kutch went out to gather firewood, but he has not come. Surely he lost the death. Sukracharya meditated for a while and said, Yes, Kutch is dead now. Dead, and now it is difficult for me to bring him back to life. I am helpless now. Message. Whenever I bring him back to life, he is Salim again. Oh, Devyani, do not grieve. Do not cry. Goods are aware of your beauty. Any one of them may propose to you. But Devyani said, how can I not grieve for the death of the one whom I love? He was handsome, he was great, and he was young. No god will be like him. I will strive myself to death and follow him. Sukracharya was sorry for him. Daughter and angry with the Asurs who serve a disciple under his care. At Devyani's request, he began summoning Kutch back for death. Yes, basically. પાછળ આવે Kutch answered in a low voice from his ashram. I am Kutch, he said. I was killed by the Asurs who brought my body and we mixed ants with a driving wind. That you have drunk. Be agent to me whom I
Kutch is with me. Either I live or Kutch. Living to both of continue exist together. After. Hereafter. I is said Kutch Devyani. And you don't say don't leave, and if you tell, I also will. Shukracharya was in a fix. He said to Kutch, victory in younger science, Devyani look on your week. So, such kingdoms and derives from me with the magic mantra, or the secret of bringing day to that of life. When you come to out with cry of mantra of my body, then Shukracharya Kutch the select mantra of ask the wind to Kutch out of this. Kutch appear in all his brilliance and say his teacher. Lazy that he empty revised him with his new land mantra. Kutch then fled to him, playing him father as he was newborn out of him. અહીંયા સુધી હતું ને ત્યાં આગળ છે Now, સારું અહીંયાથી કરું છું જો અંડરલાઈન આપો Kutch stayed for some more time and then sought the blessing of his master to return home. આનાથી આગળ બાકી નથી ને now. તો જો કચ્છ એમ કે છે કે મારે તમે મને મંત્ર શીખવાડી દીધો છે, હવે હું પાછો એમ કે જઉં છું, મને તમે રજા આપો. તો પોતાના માસ્ટર એટલે કે ગુરુજીની રજા લે છે. શુક્રાચાર્ય ગેવ કચ્છ પરમિશન. શુક્રાચાર્ય કચ્છને પરમિશન આપી દે છે જવા માટે ટુ લીવ, બટ દેવ્યાની સી હિમ અબાઉટ ટુ ડિપાર્ટ સેડ ટુ હિમ ડોન્ટ ગો અવે. પરંતુ દેવ્યાની તેમને રજા આપતી નથી. એમ કે છે તમે ક્યાંય જશો નહીં. યુ નો હાઉ આઈ હેવ લવ્ડ યુ ફ્રોમ ધ ટાઈમ યુ વેર અ સ્ટુડન્ટ. તમને ખબર હશે કે જ્યારથી તમે એક વિદ્યાર્થી તરીકે આવ્યા છો, સ્ટુડન્ટ તરીકે, ત્યારથી હું તમને કેટલો બધો લવ કરું છું. નાઉ ધેટ યુ હેવ કમ્પ્લીટેડ યોર સ્ટડી. અને હવે તમે તમારી અભ્યાસ તમારો પૂર્ણ કરી દીધો છે. ઇટ ઇઝ ટાઈમ યુ શુડ રિટર્ન માય લવ એન્ડ ટેન્ડરિંગ. હવે મારી જે પ્રેમ છે તમારા તરફ એ તમે મને રિટર્ન કરો અને મારી સાથે મેરેજ કરો. કચ્છ સેડ આઈ રિસ્પેક્ટ યુ વેરી મચ. હું તમને ખૂબ જ માન આપું છું. યુ આર ડિયરર ધેન લાઈફ ટુ મી. મને મારી જિંદગી કરતાં પણ તમે વધારે વાલા છો. બટ યુ આર માય સિસ્ટર. કારણ કે તું એટલે કે તમે મારા બહેન છો. બોથ ઓફ અસ કેમ આઉટ ઓફ યોર ફાધર. આપણા બંનેનો જન્મ છે તારા પિતાજી છે એમના દ્વારા અથવા તો એમના શરીરમાંથી હું જન્મે છું. અને એક જ માતા પિતા હોવાથી આપણે બંને ભાઈ બહેન છીએ. ઓલ માય લવ ફોર યુ ઇઝ અ બ્રધર્સ લવ ફોર સિસ્ટર. મારો પ્રેમ છે તારા પ્રત્યે પણ કેવો છે? એ તો ભાઈનો બહેન પ્રત્યે પ્રેમ હોય એ પ્રકારનો પ્રેમ છે. યુ આર ગ્રેટ એન્ડ આઈ લવ યુ સેડ દેવ્યાની. કે છે તું મહાન છે માટે હું તને આટલો બધો લવ કરું છું. રિમેમ્બર માય લવ ફોર યુ સેવ્ડ યુ ફ્રોમ ડેથ ફ્રેન્ડ. મારા પ્રેમના કારણે મેં તને જીવનમાં 3 વાર મૃત્યુના મુખમાંથી બચાવ્યો છે. વાય ડીડ આઈ ડુ ધેટ ઇફ નોટ ફોર લવ. શું તને ખ્યાલ નથી આવતો કે પ્રેમના કારણે જ મેં આ વસ્તુઓ કરી છે? ડોન્ટ ડિસ્કાર્ડ મી. તું મારો ત્યાગ ના કર અથવા તો મને અવગણના ન કર. એક્સેપ્ટ મી એઝ યોર વાઇફ. મને તારી પત્ની તરીકે સ્વીકાર કર. ઇટ ઇઝ અ સીન. એ લોકો છે એ વસ્તુ શું છે? સીન એટલે પાપ છે. ઇફ આઈ એગ્રી ટુ ડુ વોટ યુ સે સેડ કર. જો તું કહે છે એ પ્રમાણે હું કરીશ ને તો ચોક્કસ મારા માટે તે પાપ છે. વી હેવ સ્પેન્ડ હેપી ડેઝ ટુગેધર એઝ સિસ્ટર એન્ડ બ્રધર. એક ભાઈ અને બેન જે રીતે પોતાના આનંદના દિવસો પસાર કરે છે એવી રીતે આપણે બંને પણ ઘણા બધા દિવસો પસાર કરેલા છે. લેટ અસ કન્ટિન્યુ ગ્રેટ રિલેશનશિપ. અને આપણા બંને પ્રત્યેનું જે રિલેશન છે, સંબંધ છે, એ સંબંધને કાયમ માટે ચાલુ રાખ. I can assure you that I cannot be tempted into sin. આ કામ કરીને હું તને ખાતરી આપું છું કે હું પાપમાં પડવા માંગતો નથી.
દેવ્યાની was so disappointed. દેવ્યાનીને બહુ જ નિરાશા મળે છે. That she was angry and frustrated. જેના કારણે ગુસ્સાના કારણે તે તેને શ્રાપ આપી દે છે કે તું જે શીખ્યો છે કે વિદ્યા તું સમય આવશે ત્યારે ભૂલી જઈશ. Since you have betrayed my trust, what you have learned you will not be able to practice. દેવ્યાની એમ કહે છે કે તે મારો વિશ્વાસઘાત કર્યો છે, માટે જે વિદ્યા તું મારા પિતાજી પાસેથી શીખેલો છે ને, યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ પ્રેક્ટિસ, એનો તો ઉપયોગ નહીં કરી શકે. એટલે તને આવડે છે પણ તું ઉપયોગ કરીને જાતે એનો પ્રયોગ નહીં કરી શકે. એમ કરીને એને ભૂલવાની વાત કરે છે. But said, I refuse you only because you are my sister. હું તને એટલા માટે જ ના પાડું છું કારણ કે તું મારી બહેન છે. I don't deserve your curse. અને તું મને જે શ્રાપ આપે છે સ્વર્ગ, એના માટે તો હું યોગ્ય છું જ નહીં. મેં એવી કંઈ ભૂલ નથી કરી કે તું મને શ્રાપ આપી શકે. You have done that because of your patience. તું તારી લાગણીના કારણે આ વસ્તુ બોલી રહી છે. You said that what I have learned shall be useless. તું મને એમ કહે છે કે હું જે વસ્તુ શીખ્યો છું ને એ વસ્તુ સમય આવતા હું ભૂલી જઈશ અથવા તો તેનો ઉપયોગ કરી શકીશ નહીં. But I shall impart you it to someone else and make it useful. કે છે તારા ફાધરે મને જે વિદ્યા શીખવાડી છે એનો ઉપયોગ હું નહીં કરું એવું તું મને કહે છે. અને પહેલાના જમાનામાં હતું કે આપણે જેવું કોઈને ખરાબ કહીએ તો એ વસ્તુ સાચી પડતી હતી, બરાબર? એટલે આ કહે છે કે એ વસ્તુનો ઉપયોગ હું નહીં કરી શકું, પણ હું જ્યારે દેવોની પાસે જઈશ ને બધા જોડે ત્યારે કોઈને બીજાને શીખવાડી દઈશ અને પછી એ માણસ એનો ઉપયોગ કરશે. એનાથી ઉપયોગ થવાનો છે, મારાથી નથી થવાનો. In spite of Devya's pleading, અને દેવ્યાની વારંવાર એને વિનંતી કરે છે, માગણી કરે છે, કચ્છ had to leave. તેમ છતાં કચ્છ તેને છોડીને જતો રહે છે. Kutch was received by the Devs with great honor and was greeted by Lord Indra himself. જ્યારે કચ્છ પાછો જાય છે ત્યારે દેવો તરફથી એને બહુ જ આગતા સ્વાગતા કરીને સ્વીકારવામાં આવે છે અને એને માન પણ આપવામાં આવે છે. અને તે વખતે મુખ્ય કોણ છે? ગ્રીટેડ બાય લોર્ડ ઇન્દ્ર ઇટસેલ્ફ. ભગવાન જે કઈ ઇન્દ્ર ભગવાન એ પણ તેનું સ્વાગત કરવા માટે ત્યાં હાજર રહે છે અને કચ્છને આવકાર આપે છે. કચ્છને આવકાર એટલા માટે આપવામાં આવે છે કારણ કે કંઈક શીખીને આવે છે. એને કહેવામાં આવ્યું તારે શીખ્યા વગર પાછું નહીં આવવાનું, અને શીખીને આવે છે ને એ વિદ્યા એમણે શીખવાની છે. ત્યાર પછી ગ્લોસરી તમે લખેલી છે બધાએ. અત્યારે તમારે આ પાઠમાંથી ટ્રુ અને ફોલ્સ પાઠ વાંચતા જવાનું અને એમાંથી બનાવવાના છે કે જેટલા તમે વધારે બનાવી શકશો એટલા તમે કરી શકો છો. એટલે અત્યારે દરેક જણે ટ્રુ અને ફોલ્સ લખવાના છે પોતાની રીતે. પછી હું અંદરથી નાના નાના પ્રશ્નો પૂછીશ થોડી વાર પછી, એટલે અવાજ કરીને લખવાનું કરવાનું છે. પહેલા તો નામ યાદ રાખજો કે કોણ દેવ છે કોણ દાનવ છે, કોને આ વિદ્યા આવડે છે, સંજીવની વિદ્યા છે, કોણ બ્રધર કોણ સિસ્ટર. આ પાઠમાંથી કચ્છ અને દેવ્યાની બંને શોર્ટ નોટ તો આઈએમપી છે જ, બરાબર? એ કહે છે કેરેક્ટરમાં છે અને ત્રીજી શોર્ટ નોટ એક બીજી પણ છે આમાં. અસુર સેટેડ ટુ કિલ કચ્છ. કચ્છને મારી નાખવા માટે અસુરોએ 3 વખત પ્રયત્ન કર્યો છે. એ આખો પ્રયત્ન તમે લખો તો શોર્ટ નોટ તૈયાર થઈ જાય. પહેલી વાર મારીને શું કર્યું, બીજી વાર શું કર્યું, એક વાર ખાલી ટુકડા છે ને બળુને ખવડાવી દે છે, બીજી વાર પાણીમાં ભેળવી દે છે, ત્રીજી વાર સ્પેસ સળગાવીને એની રાખ અને પેલા સોમરસમાં મિલાવી દે છે. આ દરેક વસ્તુ ગુજરાતીમાં આવડે છે તો એનું ઇંગ્લિશ થોડો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો તો આવડી જ જશે તમને શોર્ટ નોટ લખતા. કોઈ શોર્ટ નોટ આમાંથી અઘરી નથી. શોર્ટ નોટ એટલે સમજી લો એક પ્રકારનું કેરેક્ટર છે. કચ્છ અને દેવ્યાની એ શું છે, ગુજરાતીમાં તમારે પાત્રા લેખન આવે છે બધાને, એના વિશેનું મને વર્ણન કરવાનું છે કે કચ્છ કોણ છે, કેવો છે, કોનો પુત્ર છે, કેમ અહીં આવ્યો છે, બરાબર? અને જે એના ગુરુ બને છે એમનું નામ, પોતે કયું કામ કરતો હોય છે, ગુરુ દ્વારા જંગલમાંથી લાકડા લાવવા. આ દરેક વસ્તુ એને પોતાની રીતે કરવાની છે. એટલે આ બધું તમને તમારી રીતે આવડી શકે છે. પ્રશ્નોના જવાબ તો મેં જોઈ શકતા પહેલી એક્ઝામમાં બધા સરસ લખો છો, અંદર જોઈએ ચોપડીનું પેપર આપ્યું હોય ને એના પકડામાંથી કોપી જ મારો છો તમે, અને એ બધું બિલકુલ સાચા જ હોય. અમુક વસ્તુમાં જ તમને ભૂલ થતી હોય છે. નિર્ણયનો ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ કરવું પડે, એ ઘણા પૂરતી નથી થતું, પણ એ પણ પ્રયત્ન કરજો થોડુંક તો આવડી જશે. હવે અત્યારે ટ્રુ ફોલ્સ લખવાના છે
જે લખાઈ છે એ મને કહેજો 5 મિનિટ નહીં અવાજ કરીને લખશો 10 બનાવવાનો છે અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે પેલી બેન્ચ અંદર કેવું થતું છે નાના નાના પ્રશ્ન પૂછું છું કે તમારે કહેવાનું છે કોણ છે એમને ગપ્પા ના કરતા ચોપડીમાં જોઈ બોલજો ઉતાવળ ના કરતા હતા અસુરો કેવા હતા ચોપડીમાં જોઈ શકો છો જવાબ માટે બહુ ખરાબ હતા એવું ના ચાલે ઇંગ્લિશમાં આન્સર તમારે ઇંગ્લિશમાં આપવાનો ગુજરાતીમાં નહીં The Asurs were powerful, capable of kindness or weakness. Weakness, બરાબર શુક્રાચાર્ય કોણ છે શુક્રાચાર્ય કોણ છે હું શુક્રાચાર્ય એના માટે શબ્દો આપે છે અંદર જુઓ ચોપડીમાં દેવયાનીના પિતા છે પછી બીજું
Who knows the mantra or magic formula for bringing dead people back to life? Best છે. જ્યારે આ જે વિદ્યા છે ને સંજીવની વિદ્યા એ શીખવા માટે દેવો તરફથી કોણ જાય છે દાનવો તરફ? કચ્છ જાય છે. જ્યારે કચ્છ ત્યાં પહોંચે છે ત્યારે જે વિદ્યા શીખવાડે છે એમની ડોટરનું નામ શું છે? દેવયાની. જ્યારે દેવ છે શાંતિથી અભ્યાસ કરતો હોય છે ત્યારે કોણ છે જેને આ વસ્તુ ગમતી નથી કે દાનવોની સાથે દેવ રહે છે? નથી યોગ્ય. અસુરોને નથી ગમતું. અસુરોને ગમતું નથી માટે અસુરો શું કરે છે? કચ્છને મારી નાખી. કેટલી વાર મારી નાખે છે? 3 વાર. હવે એ 3 વારમાં મને અંદર જોતા જતો ચોપડીમાં પહેલી વાર કેવી રીતે મારવામાં આવે છે? પહેલી વાર એને મારીને કાપીને પછી વુલ્વ્સ અને જેકલ્સ નાખી દેવાનું. સરસ. એના પીસીસ ખવડાવી દેવામાં આવે છે. ચલો બીજી વાર કેવી રીતે મારવામાં આવે છે? થોડો વિચાર કરજો તો ચોપડીમાં જોજો. એને સળગાવી દેવા નહીં ભાઈ ખોટું છે. બીજી વાર આ રીતે નથી મારવામાં આવે. તેને મારીને પેસ્ટ બનાવીને પછી ઓશિયનના પાણી એને ડિસ્ટ્રીચ કરી દેવામાં, દરિયામાં નાખી દેવામાં છે પાણીમાં. ચલો ત્રીજી વાર. તારા હાથ ઊંચો છે ને? ખોટી રીતે દીદીમાં મારીને એની રાત કરી લઈને સોમરસમાં મેળવી ઓલા પીવડાવી દીધી ઓલા એને ખાલી શુક્રાચાર્ય એ તો ઓલો નામ પકડી ગયું. સારું ચલો અહીંયા બંધ થાય છે. આપણે આ પાઠ પૂરો કરીએ છીએ અને આવતી વખતથી 8મો પાઠ ચાલુ કરીશું.